بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول ڈارک ہارٹ کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں اور اینڈ کرتے ہیں اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کا۔ قصہ کی آنکھ اپنی گردن پر نرم لس پر جڑ سے گلی تو پلٹ کر زورا خان کو دیکھنے لگی، جو اسے اپنے ساتھ سختی سے لگائے ہوئے تھا اور اسی وجہ سے اس کے ہونٹ اس کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے شاید سو رہا تھا یا ٹانگ کر رہا تھا، قصہ یہ انداز نہیں لگا سکی۔ تبھی وہ اپنی نائٹی کو شانوں پر درست کرتی صرف چہرے لیے سامنے وہ کلاک کی جانب دیکھنے لگی، جہاں رات کے 4 بج رہے تھے۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی شدتوں کو سوچتی تیزی سے اس سے لگ کر بیڈ سے نیچے اتری اور اپنے چہرے پر آئے پسینے کو پونچھتی تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ یہ ہاں جی نا، کیا کر دیا میرے ساتھ؟ میں باہر کیسے جاؤں گی؟ وہ واش روم میں بیسن کے سامنے کھڑی سرخ نظروں سے سامنے آئینے میں خود کو نیم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، وہ چہرہ ٹاول سے پونچھ کر بڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی۔ قصبہ باہر سے زورا خان کی آواز تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکلی۔ کیا ہوا جان، کیوں روئی تھی تم؟ وہ باہر نکلی تبھی الماری کی جانب بڑھی ہی تھی کہ زورا خان نے اس کی آنکھوں میں نیمی دیکھا، تیزی سے آگے بڑھتا اپنے شانوں پر پکڑ کر پوچھنے لگا، اب بھی کل والی نائٹی میں تھی؟ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اب اس وقت فریش نہیں لگ رہی تھی۔ سر آنکھیں وہ اوپر اٹھا کر دیکھنے لگی، جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی، آج رات میرے ساتھ بہت کچھ کرنے کے بعد اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ وہ زخمی نروں سے دیکھتی پوچھنے لگی تو زورا خان اس کی بات پر ایک گہرا سانس خارج کرتا اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو پگلی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے جو تم رو رہی ہو؟ اور جو کل میں نے کیا ہے وہ میرا حق تھا، اور یہ میں ابھی نہیں تو کل تو ہونا ہی تھا نا؟ اس کی نائٹی کو شانوں سے درست کرتے گھبرو لہجے میں کہنے لگا۔ تو قصبہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس کو دیکھنے لگی جس سے وہ غور دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ہاں جی، مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہے، نہیں رہنا مجھے، آپ یہاں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی، سامنے الماری کی جانب بڑھنے لگی تو زورا خان نے ایک ہی چیسٹ میں سے جا لیا اور بازو میں بڑھتا بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے بیڈ پہ گرا کر دوپٹہ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے بیڈ کے اوپر باندھ دیا۔ یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی، چھوڑیں مجھے۔ بس اس کی حرکتیں سخت نظروں سے اسے دیکھتی زور زور سے اپنے پیروں کو غصے سے ہلانے لگی، جس کے نتیجے میں اس کی نائٹی کی ڈوریاں کھل گئی تو وہ پاٹ کر اس سے دیکھنے لگی۔ جس کی نائٹی کی ڈوریاں کھلنے کی وجہ سے اس کی شفاف سراہی دار گردن کے نیچے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ قصبہ جان، جتنی تم ہٹ رہی ہے نا، مجھے لگتا ہے تم تو یہاں جمع کرنے میں کامیابی ہو جاؤ گی، اس لیے میں پھر سے وہی کرنے جا رہا ہوں جس سے وجہ سے تم نے تماشا کر رہی ہو۔ اس کی جانب بڑھا اور اس کے اوپر جھکنے سے پہلے ہی اس نے کہنے لگا تو قصبہ اس کی بات پر سخت گھبراہٹ کے مارے زور سے خود کو چھڑانے لگی۔ آپ یا ایسا نہیں کریں گے؟ ہاں جی۔ اور ڈرتی ہوئی سے دیکھنے لگی، جو کمر اوپر اٹھا کر اس کی نائٹی کو شانے سے سڑک کر الگ کرتا اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو چھو کر نیچے کی جانب بڑھا اور جا بجا اس کے وجود کو اپنی ہونٹوں سے چھونے لگا۔ اور قصبہ اس کی لمس شدت سے مچل رہی تھی۔ قصبہ جان، تم جتنا شور مچاؤ گی میں اتنے ہی اپنی محبت تم پر نشاور کروں گا۔ اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے چھوتا گبرو بھاری آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اوپر ہونٹوں کی جانب بڑھا اور شدت سے انہیں چھوتا اس کی سانس کو منتشر کرنے لگا۔ تو قصبہ اس کے ہاتھوں کو اپنی شانوں سے نیچے رنگتا ہوا محسوس کرتی زور سے آنکھیں بند کرتی شدت سے کانپنے لگی۔ مچاؤں گی میں؟ ہاں جی، شور آپ جو کرنا ہے نہ کر لیں۔ اس کی بات زور سے چلاتی ہوئی بولی تو زورا خان اس کی بات پر روم میں ہلکی روشنی ہونے کی وجہ سے دمانی نظروں سے اس کے سراپے کو پرشوق نظروں سے دیکھنے لگا، جو اس کی گستاخیوں کو بری طرح سے لڑ رہا تھا۔ سوچ لو ڈارلنگ، میں بہت کچھ کروں گا اور اب کی بار پر تم یہ دیکھ کر ڈر کے مارے بے ہوش ہو جانا ہے۔ اس کی کمر کو اٹھا کر اس کی بیک کو مدہوشی سے چھو کر وہ خمار بڑی آواز میں سرگوشی کرنے کے بعد نیچے جھکا اور بے ہودی سے اس کی گردن پر اپنا لانس شدت سے چھوڑنے لگا۔ تو قصبہ اس کی شدت پر اب کے آواز آنسو بہانے لگی۔ ہوں تو تم رو رہی ہو جان؟ اس کی رسان پر نیمی محسوس کرتا وہ گھبرو آواز میں کہتا اپنے ہونٹوں سے اس کی نیمی کو پینے لگا، پھر اچانک اس کے ہاتھوں کو کھول کر اسے اٹھاتے ہوئے دو مانی لہجے میں کہنے لگا، جان اگر ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ سے نکلا نا تو میں تمہیں وہ کرنے کو کہوں گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور تم وہ کر بھی نہیں پاؤ گی کیونکہ وہ تمہارے لیے بہت ڈینجرس ہوگا۔ اس کے شانوں کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا مانی ہیزی سے مسکرا کر کہنے لگا تو قصبہ اس کی لمس و خطرناک بات پر سرخ ہوتی نظریں ہلکی روشنی میں اپنی آنکھوں کو پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گی، ہاں جی، آپ جو کہیں گے وہ تو میں ہرگز نہیں کروں گی، سنا آپ نے، اور آپ ہر اس طرح مجھے ڈرایا نہیں سکتے۔
उसकी लम्स को अपने होठों के नीचे महसूस करती जोर से चीखते हुए कहने लगी, तो ज़ोहरा खान जो इसके होठों के निचले हिस्से को छू रहा था, इसकी बात अपने होठों को ऊपर ले जाकर इसके होठों से उलझाकर शिद्दत से छूने लगा और फिर इसकी मज़ाहमत और रोने से सीखने की परवाह किए बगैर सारी रात इसके ऊपर जगह अपनी शिद्दतें लुटाने लगा और वो तड़पती हुई अपनी जान को हल्क पर अटकते हुए महसूस करती। आखिरकार इसके आगे हथियार डालकर अपनी मज़ाहमत तर्क करती वो अपनी आंखों का मूंद कर सुकून से इसकी शिद्दतें भरे लम्स को महसूस करने लगी। पहले ही कर लेती। शमाल जब रात के 12 बजे सख्त थका हार अपने रूम में दाखिल हुआ तो सामने मिशी को देख मुड़ रह गया। वो इसकी सारी थकन उसे अपने कुछ दिन के उसके लिए लाए खूबसूरत पैरों को छूती उस स्लीवलेस मैक्सी में मबलूस देख उतर आ चुका था। तो मिस ब्यूटी, तुम्हारा सरप्राइज ये था। ट्रांस की इसी कैफियत में आगे बढ़ा और इसके मुकाबले खड़ा होकर इसी कंधे से पकड़ खड़े इसे देखने लगा। उस मैक्सी की बस्ट डीप होने की वजह से वो इसकी बैग को अपने हाथों के पै से छोड़ता हुआ इसे बेहद नज़दीक करता संजीदगी से पूछने लगा, हाँ मेरे खड़ूस डॉक्टर साहब, लेकिन एक और सरप्राइज भी है अभी आपके लिए। निशात ने इसकी गर्दन पर नाक से अपने दोनों हाथ रखते हुए खूबसूरती से मुस्कुरा कर कहती इसे देखने लगी, जो इसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे कटावदार होंठों की जम्श को मदहोशी से देख रहा था कि एकदम बेहूदी से नीचे झुका और इसके होंठों से शिद्दत से सुर्ख लिपस्टिक को अपने होंठों से मिटाते हुए उसे उठाकर पीछे बेड की जाना बढ़ने विशाल से पाट कर उसके दोनों मजबूत कंधों पर अपना हाथ मारती हुई उसे रोकने लगी। माय ब्यूटीफुल वाइफ, इतना खूबसूरत तोहफा दिया है तुमने, तो मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें थैंक्स कहूँ, और मेरे थैंक्स इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। उसे बेड पर बिठाकर उसकी बैग पर बेबाकी से अपना हाथ फेरता वो मुहर्रिर नजरों की गिरफ्त में उसके नाजुक सरापे को लेता इसमें खोता हुआ बोझल आवाज में कहने लगा, तुम शात ने जल्दी से कहा, लेकिन अभी मुझे को दूसरा सरप्राइज भी तो देना बाकी है मेरे खड़ूस है भी। हबीब साहब, मशाक ने अपनी आंखों को चट से ऊपर उठाकर से देखा, जिसकी नजरों को अभी गर्दन से नीचे फिसलते हुए देख शर्म से सुर्ख होती अपने हाथों को तेजी से सीने पर रखती कामती हुई कहने लगी, वो क्या मेरी डाक रानी। इसे मगरूर नजरों से देखता वो अपने ऊपर गिरा कर गबरू लहजे में कहने लगा, तो मशात इसकी दोमानी नजरों से बांटती पीछे हटने लगी, लेकिन शमोल ने इससे कमर को सती से झगड़ा और बोलती नजरों को इसके सरापे पर गाड़ा, वो आपको यहाँ नहीं ऊपर टेरेस पर दूंगी। उसको दो हाथों को उंगलियों को अपनी उंगलियों से फंसाकर मुस्कुराती हुई कहने लगी, तो शमोल इसकी लिपस्टिक से नजरें चुराकर इससे लगा होता बेड से उठा और नीचे झुका और इससे अपनी बाहों में बढ़ता बेडरूम से बाहर निकला। मशात मुस्कुराकर इसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखे से देख रही थी कि जाना ये सब तुमने किया है। टेरेस पर के सामने खूबसूरत फूलों से सजा रास्ते को जो टेरेस पर बने एक रूम तक जा रहा था, इसीलिए रूम की जाना बढ़ा और जब दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो बेडरूम को फूलों और कैंडल से सजा देख वो बेड की जाना बढ़ा जिसे फूलों की मदद से सजाया गया था और सफेद सिल्क की बेडशीट के ऊपर हार्ट की शेप को देखता वो मिशा से पूछने लगा, नहीं मैं कैसे सजा सकती हूँ, अभी आप खड़ूस जानते तो है ना कि अभी सिर्फ पैरों को मूव कर सकती, चल नहीं सकती, ये सब आइडिया मेरा है, लेकिन डेकोरेटर ने किया है जिसे मैंने आपके अस्पताल जाने के बाद बुलाया था। इसकी जन्म देखती हुई कहने लगी, दुश्मन खान इसकी आंखों को बारी बार चूम कर इसे लिए बाहर की जाना पड़ा, जहाँ इसने आते वक्त एक टेबल पर कैंडल देखा था और टेबल के सामने पहुंचा तो एक कुर्सी पर इसे बिठाकर खुद इसके दाएं जानब कुर्सी को साकर बैठा। उसे देखने लगा जो इसे ही देख रही थी, हाथ आगे बढ़ाकर कुर्सी को बेहद नजदीक किया तो इसके घुटने इसकी कुर्सी को खींचने पर इसके घुटनों से मिस हुए। जाना क्या अब और सरप्राइज तो नहीं है ना। दोनों कुर्सियों के बीच रखते हुए इसके ऊपर जगह गुबरूवाद में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मशात इसकी नजदीकी पर मुस्कुरा कर सिर्फ चेहरा नीचे झुकाकर नफी में सर हिला के, चलो फिर डिनर करते हैं भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम भी सुबह से लगी हुई हो, शायद मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। प्लेट सीधा करते हुए कहने लगा और इसके प्लेट में सालन डालते हुए इसे देखने लगा जो उसकी नजरों से बजिल हो रही थी। बीवी अब क्यों शर्मा रही हो, नीचे तो तुम एक अलग रूप में मेरे सामने पेश आ रही थी, बड़ी प्यार जता रही थी, क्या यहाँ आकर मूड बदल गया या फिर रोमांटिक आशिक जिनको अपनी बीवियों के साथ रोमांस करते हुए देख लिया है जो डर गई हो। और मुझे तो रोमांटिक आशिक जिनको अपनी बीवी के साथ रोमांस करते हुए देख लिया है जो डर गई हो, मुझे तो अभी से लग रहा है बीवी तुम अपनी इस जिन का रोमांस से बेहोश हो जाओगी। वो भी बाकी से कहता इसे देखने लगा, मशात इसकी बात पर गुस्से से देखने लगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फोर्क उठाकर गुस्से से बोलती तो शमील खान इसकी गुस्से वाली आंखों को मुस्कुराकर देखने लगा तो मशात प्लेट में फोर्क को रखती उठी और चलती हुई रूम की जाना बढ़ी
وہ دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوئی اور غصے سے واش روم کی جانب بڑھی۔ مشی جانا دروازہ کھولا، میں مذاق کر رہا تھا۔ شمول ڈنر کے بعد بیڈ روم کا دروازہ باہر سے پٹنے ہوئے کہنے رہا تھا کیونکہ مشاد نے غصے سے دروازہ اندر سے لاک کیا تھا اور ایک بار پھر سے دروازہ نوک کرنے والا تھا کہ اندر سے مشاد نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا، جو اسے سیاہ سلک کے گھٹنوں کو چھوتی نائٹی میں مبلوس دیکھ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھی اور نزاکت سے اس کے چہرے کو چھو کر کہنے لگی، کیا ہوا خڑوس؟ چھٹکا لگا؟ اس کی آواز سن کر بے ہوش میں آیا، آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا ہوا ہنستی بھاگی تو اس کی ہوشیاری پر بے باکی سے مسکرا کر اس کے پیچھے بڑھا، جو اب واش روم کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے شمول خان تیزی سے واش روم کے اندر داخل ہوا۔ مشاد اسے دیکھتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پیچھے آہستگی سے قدم بڑھانے لگی۔ جانم، جھٹکا تو اب تمہیں لگے گا میری شدتوں کو دیکھ کر، اب کیسے بچوں کی خود کو مجھ سے؟ وہ قدم آہستگی سے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مانی ہیزی سے بولے تو مشاد جو پیچھے قدم بڑھا رہی تھی سیدھا باتھ ٹب میں جا کے گری، جس میں گلابوں کی پتیاں پانیوں میں بھری تھی۔ میں ہوش و حواس میں تیار ہوں آپ کی شدتوں کو سہنے کے لیے میرے مسٹر خڑوس حبیب صاحب۔ باتھ ٹب میں پانی سے کھیلتی ہوئی شیرین نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی تو شمول خان اس کی بہادری پر اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، دکھتے ہیں بیوی تم کتنا سہتی ہو۔ وہ اس کے پیچھے آ کر اس کی گردن کو چھو کر بوجھل لہجے میں کہنے لگا تو مشاد جو نڈر انداز میں اس کی باتوں کو جواب دے رہی تھی اس کی قربت پر سپاٹی، لیکن پھر کچھ دیر پہلے اس کی بات رد کرتی مسکرا کر پیچھے پلٹی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا ایک نازک ہاتھ اس کی شانے پر رکھتی بے باکی سے دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے نابی ہونٹوں کو چھو کر کہنے لگی، دیکھنا کیا ہے جناب، عمل کر کے دکھائیں، تب میں مانوں گی کہ آپ مجھے تحسیر کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ ناقص سے اب دونوں ہاتھوں کو اس کی شکل میں بیچ لے جا کر اس کی گردن پہ رکھتی بولی، آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو تحسیر کروں؟ اس سے محروم نظروں سے دیکھتا گبرو لہجے میں کہہ کر اس کی سلیو لیس نائٹی سے جھانکتے گورے گورے شولڈر پر گلاب کی پتیوں کو اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر نازک کمر کے گرد سخت سارا باندھ کر اسے اپنے بے حد نزدیک کرتا خمار اور درود نظروں سے دیکھنے لگا تو مشاد اس کے نزدیکی کرنے پر اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر اس کی پیٹ پر باندھتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی سر ہلا کر بس اسے بول سکی تو شمول خان اسے نیچے جھکا کر دائیں اور بائیں جانب اپنے ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو شدت سے چھوتا اس کی قربت پا کر اپنا ہوش کھونے لگا۔ مشاد اس کے ہونٹوں کو شدت سے چھونے پر اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر اور پیروں کو اس کی کمر پر باندھ کر اس کی شدتوں کو برداشت کرنے لگی۔ تبھی وہ اسے اوپر اٹھا کر خود نیچے جھکا اور شدت سے اس کے پیٹ کو چھونے لگا اور مشاد اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے پیٹ پر محسوس کرتی تڑپتی ہی اپنا سر اوپر اٹھا کے اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں جگرتے ہوئے اس کی شدتوں کو برداشت کرنے لگی۔ خڑوس ابھی اس کے درکتے ہونٹوں کو شدت سے اپنی گردن کے نیچے محسوس کرتی وہ مچلتے ہوئے اس کا نام لیتے ہوئے کہنے لگی، جی خڑوس جی جانے خڑوس۔ سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں مودے کیف کی سی کیفیت میں اسے پکار رہی تھی، مجھے یقین ہو گیا آپ ہی مجھے تحسیر کر سکتے ہیں۔ وہ نیچے جھکی اور اس کے چہرے کو تھام کر اوپر دیکھتی ہوئی کہنے لگی تو شمول اس کی اس بات پر اس کے نرم ہونٹوں کو چھوتا اٹھا اور اسے بے غور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانے کھڑو، میں کسی اور کو تو تمہیں تحسیر کرنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا، اور اگر کسی نے یہ کیا نا تو قتل ہو جائے گا تمہارا خڑوس کے ہاتھوں۔ اسے وہاں میں برتن ہوئے اسے باتھ ٹب سے نکال کر واش روم سے باہر نکلا اور روم میں داخل ہو کر اس کی گود میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا، جبکہ مشاد مسکراتی اپنے ہاتھوں کے اس کی گردن میں باندھے اسے دیکھنے لگی، میرے پیار سے خڑوس حبیب صاحب، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے اس کی پیشانی سے نیچے تھوڑی تک انگلی سے لکیر کھینچتی اس سے پوچھنے لگی تو سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو بند کرتا بیڈ کی جانب بڑھا، اتنا پیار چاہتا ہوں میں تمہیں، جب تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہو نا تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے آس پاس آکسیجن کم پڑ گئی ہے یا پاگل ہو جاتا ہوں۔ شمال اسے اپنے بیڈ پر بٹھا کر اس سے بے حد نزدیک بٹھاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس کی کان کی روح کو چھو کر گبرو آواز میں سرگوشی کرنے لگا، پھر برشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی نائٹی کو شانت سے آہستہ آہستہ ہٹانے لگا تو مشاد اس کی بواق حرکت پر جھٹکے سے اس کی سینے سے لگ کر اپنی آنکھیں مونڈ گئی، آئی ریئلی لو یو وائفی، اس سے مغرور لہجے میں کہتا نیچے بیڈ پر لٹا کر خود نیچے جھکا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا تو مشاد اس کی شدت پر سختی سے بیڈ شیٹ کو پکڑ کر اس کے لمس کو اب اپنے پیٹ کے اوپر محسوس کرتی آنکھیں سختی سے مچلنے لگی اور رات گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی اور سروق کی کیفیت میں ان شدتوں اور گستاخیوں کو برداشت کرتی وہ اپنے گرد شمول کی گرفت کو تنگ ہوتا محسوس کرنے لگی۔ رات کے سویر کیا ارسلان صاحب، تمہیں صرف میں ہی ملا تھا اپنے دکھوں کی دکان کو چمکانے کے لیے؟
शम्स जो इशाल के चेहरे पर मदहोश सा झुका अपने लम्स का इसके खूबसूरत चेहरे पर जा बजा छोड़ रहा था कि खून की बेल पर बदमजा होकर वो इशाल के होठों को छू रहा था। गुस्से से पीछे हटा। प्लीज शम्स लाला, अभी तो मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं घर के मेन गेट के सामने खड़ा हूँ। सो आप मेहरबानी करके मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए तशरीफ ले आए। दूसरी तरफ से अरजलान की साथ चिल्लाई आवाज सुनकर इशाल की जानब देखने लगा, जो दाएं जानब लेटी गाना पर सुरहीली ऐसे ही देख रही थी और इसकी नरम होठों को छूकर गबरू लजमी करने लगा। नहीं मेरे नालायक से कजन साहब, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम ये ड्यूटी किसी और को सौंप दो। एंड गुड नाइट। वो कहते हो कॉल काट कर फोन बेड पर चढ़ाकर इशार की गर्दन में झुका कर तभी फिर से फोन जोर से चीख उठा। तो पहले तो इसे नजरअंदाज करा, मगर बार बार बेल की आवाज से डिस्टर्ब होकर जो इशार के होठों को छू रहा था, गुस्से से अलग होकर इसे अलग होकर फोन उठा कान से लगाते हुए फाड़ खाने वाले अंदाज में कहने लगा। एक बात की समझ नहीं आती कि बंदा अपनी बीवी के साथ बिजी है तो फोन नहीं उठाना चाहता, तो क्यों बार बार कबाब में हड्डी बनकर कूद रहे हो तुम मेरी प्राइवेसी के बीच, मेरे नालायक कनवारे कजन। शम्स की बात पर अजलान के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट खुली, तो डॉक्टर साहब जो इसे ही देख रहे थे इसको मुस्कुराते हुए देखकर खुद रहेगी। शम्स लाला, आज की रात बस एक बार दरवाजा खोल लें, आइंदा मैं आपको आपकी कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। आइंदा बेडरूम में दाखिल होने से पहले मैं अपने सेल फोन बाहर छोड़ के आऊँगा। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अजलान ने मानी हैजी से कहा, तो शम्स ने उसे सफून बंद करते हुए दूर अच्छा ला और शर्ट उठाकर पहनते हुए बड़बड़ा कर कहने लगा, सनम क्या हुआ, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? होकर जैसे से बोल गई थी। अब आज जो मौका मिला था तो इसे अरसलान के फोन कॉल ने उसे अच्छे मूड का हद सत्यानाश कर दिया था। शम्स भाई, अब आप गोरे कम और हमें रास्ता दें, सर्दी में कुल्फी नहीं बनना हमने दोनों ने। क्यों साहिबा जी? अरसलान ने शम्स को कहने के बाद साहिबा से पूछा, जो इस साहिबा जी कहने पर मुंह खोले इसे देखने लगी। व्हाट अरसलान, तुम रात के 4 बजे एक लड़की के साथ आई हो? शम्स ने डॉक्टर साहिबा की जानब इशारा करते हुए चीख कर कहा। तो अरसलान ने इसे चिढ़ते हुए देखा। शम्स, जय भाई, आप तो जैसे गुड़िया लेके आए थे ना। वो शम्स को गुर्जी से नवाजते ही कहने लगा, तो इशाल जो अरसलान से मिलने के लिए शम्स के पीछे आई थी, उसकी बात सुनकर नाक गुस्से से तराती बोली, हाँ सनम, एक गुड़िया को ही लेकर तो आए थे। क्यों सनम जी, सही कह रही हो ना? इशाल ने वासिम से शम्स को देखते हुए कहा। जो शम्स इसे वहां देखकर हैरतज़दा रह गया, वो फिर आगे बढ़कर इसे कंधे से थामकर कहने लगा, हाँ सही कह रही हो तुम इशाल, मेरी बीवी किसी से कम नहीं है, बारबी डॉल है। शम्स ने मोहब्बत से कहा, शम्स भाई, मेरी भी होने वाली बीवी किसी से कम नहीं है। इसकी नजरों से कंफ्यूज होकर साहिबा ने तेजी से अपनी आंखें दूसरी जानब कर ली। डेमिट, कैसे भाग गया वो? हाँ, तुम लोग क्या हाँ थे? अर्शमान हाँ सख्त गुस्से से उन दोनों को देखते हुए बोला, जिनको इस जकी शरानी के बेटे और इसके बंदों पर नजर रखने के लिए यहाँ थे खाने में इन्हें रखा था, सिक्योरिटी के लिए नहीं, लेकिन दोनों को सिर्फ एक गलती से उस जकी शरानी का बेटा यहाँ से भाग गया। अब अर्शमान को समझ नहीं आ रहा था वो इस तहखाने से कैसे भागा, क्योंकि इस तहखाने के रास्तों का इल्म शिमोल खान, शम्स और इसके अलावा इन दोनों को पता था। फिर वो जकी शरानी का नाजायज बेटा यहाँ से किसकी मदद से भागा? वो एकदम से इन दोनों को मशकूक नजर से घूरने लगा। एक तो पुरसकून खड़ा था, जबकि दूसरा थोड़ा घबराया हुआ था। तुम इतना हो? वो संजीदगी से अपनी जान मारने का इशारा करने लगा, डरते हुए लड़ती कदमों के साथ जान बढ़ा। अपने माथे पर आए पसीने साफ करने लगा तो अरशमान खान ने एक खींच कर इसके गाल पर थप्पड़ मारा तो पीछे जा गिरा। क्यों भगाया है इसे? हाँ। वो नीचे इसके सामने घुटनों के बल बैठा, सर के बालों को सख्ती से मुट्ठी में दबोचे गुस्से से बोला, नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे? वह आदमी अपनी उंगली पर पहनी अंगूठी को मुसलसल घुमा रहा था कि इसके पूछने पर जोर से चीखते हुए कहने लगा। तो अरशमान खान जो इसकी जानब देख रहा था, मशकूक नजरों से इस अंगूठी को देखते इस शख्स के साथ खड़े अपने आदमी को इशारा करने लगा। देखता हूँ तुम कैसे नहीं बताते इस खबीस को बता। अरशमान खान ने सख्त गुस्से से बोला तो मशकूक आदमी जो अंगूठी को मुंह के जानब लेकर जा रहा था, साथ खड़े आदमी ने तेजी से इसे नीचे दिखा दिया और इसके ऊपर बैठकर वो अंगूठी को इसकी उंगली से निकालने लगा। क्यों ना लूं मैं तो? वो आदमी तो अरशमान खान को इस दिन से मशकूक लगा था जिस दिन वो जॉब के स्टेशन में आया था, लेकिन अगर ये अरशमान का भरोसेमंद ऑफिसर था तो वो से कभी भी यहाँ सिक्योरिटी के लिए यासिर के साथ ना आता। तुमने यासिर का इस्तेमाल यहाँ आने के लिए ही किया था ना, ताकि मैं तुम पर शक ना कर सकूं। इसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाकर अरशमान खान ने जोर से इसके मुंह पर मुक्का मारा। हाँ, मैंने यासिर का इस्तेमाल अपने बॉस को बचाने के लिए किया था। मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, मेरा रिकॉर्ड साफ था। तो मैं अपने बॉस के कहने पर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, ताकि तुम लोगों का जो प्लान बनाओ हमें पता चल जाए।
आदमी ने यासिर और अर्शमान को खान को नफरत से देखते हुए कहा तो अर्शमान खान संजीदगी से इसकी महसूस नफ्स को दबाकर बेहोश किया और हैरान यासिर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, यासिर इस पर नजर रखो, मैं शिमोल लाला को शम्स लाला से इसके मुतालिक बात करता हूँ। जिसने दोस्ती के नाम पर इससे अच्छा धोखा दिया था, फिर भरोसा तोड़कर इसे अच्छा नहीं किया था। अब इसे सजा मिलनी चाहिए थी। वो उसे घसीटते हुए अंदर जावेद खान और दूसरे आदमी के पास लेके जाने लगा। मैंने कहा था ना, इतना मत भागो बेगम, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन मेरी तुम सुनती कहाँ हो, करती तो तुम अपनी ही हो ना। शिमोल खान इसे आखिरी सीढ़ी के स्टेप से नीचे गिरते हुए देखकर तेजी से आगे बढ़ा और इसे सख्ती से डपक कर इसे अपने सामने रखे इसके व्हीलचेयर पर बिठाकर इसे देखने लगा, जो मुंह बसोड़ रही थी। तो मैं भी क्या करूँ, आपने तो इस दिन मुझे इतना भगाया था, तो ये तो होना ही था ना। अब इस तरह में क्यों डांट रहे हैं, ये ट्यूब लगाने से जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। वो मुबसर कर उसके ट्यूब का जिक्र करने लगे जो शिमोल खान इसे खुद इसके लिए लाए थे, और इसी वजह से वो शिमोल खान की इतनी ज्यादा केयर करने की वजह से जल्द ठीक हो रही थी। लेकिन कल भागने की वजह से आज इसे चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। जब भी वो चंद कदम चलती तो पैरों में तकलीफ की वजह से या तो नीचे बैठ जाती या गिर जाती। अभी भी सीढ़ियों से नीचे उतरने की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि शिमोल खान ने इसे देख लिया। अब निश्चित तुम्हें फिर से चलने की प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर वो भी अभी मेरे सामने। वो इसे छोड़कर खड़ा हुआ और इसे देखते हुए कहने लगा, तो मैं शाद ने इसे बेचारी से देखा, जो इस प्रैक्टिस से बहुत तंग आ गई थी, क्योंकि शिमोल खान प्रैक्टिस कम उसे छेड़ ज्यादा रहा था। नहीं, मुझे नहीं करना प्रैक्टिस। वो मुंह बसूरते हुए शिमोल खान के आगे हुआ इसी कन्नत से पकड़कर इसे खड़ा करते हुए कहने लगा, मिशी डार्लिंग, प्रैक्टिस तो तुम्हें हाल हाल में करना होगा, मुझसे प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सबके सामने उठाकर अपनी बाहों में लेकर चले जाऊंगा। शायद तुम्हें हो सकती है मेरी बाहों में खुद को देखकर सोच लो। वो माने हैजी से इसे देखते हुए कहने लगा, तुम शायद थक नरम से इसे घूरा। ओके, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तब। वो ये कहती हुई व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगी। विशाल जो घबराए के मारे अपने व्हीलचेयर पर कैसे नीचे रखकर उठने की कोशिश कर रही थी कि दौड़ती हुई अब भी नीचे गिरने ही वाली थी कि आगे बढ़कर डॉक्टर खड़ूस ने इसे थामा। जज्बात कैसे बेखद करीब देखने लगी, जो इसे नरम निगाहों से देख रहा था। मुझसे नहीं होगा डॉक्टर खड़ूस साहब। उसे देखती हुई मायूसी से बोली तो खड़ूस साहब ने इसे सख्त नजर से घूरा। डॉक्टरानी साहिबा, जब तक सही नहीं चलोगी तो ये डॉक्टरी की डिग्री कैसे हासिल करेगी। और मैं तुम्हें अच्छा, तो डॉक्टर खड़ूस साहब मुझे डिग्री के बगैर कभी डॉक्टरानी नहीं बोलेंगे। तो ये जो 100 बार अभी आपने मुझे डॉक्टरानी कहा है, वो क्या था। उस सब नजर से अभी तक देख रही थी तो डॉक्टर खड़ूस इसकी बात पर खुद से दिल से मुस्कुराया। उसे कमर से पकड़कर व्हीलचेयर से उठाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, प्रैक्टिस डॉक्टरानी साहिबा, इसको प्रोग्रेस करना करते हैं जो मैं अभी से कर रहा हूँ। इसकी छोटी सी नाक को जोर से दबाते हुए इसे देखने लगा, जो इसकी बात पर सर हिला करेगी। तो फिर प्रैक्टिस आप मेरे डॉक्टर बनने के बाद भी कर सकते हैं। अब हैरानी से इसे देखने लगी। उस वक्त मैं आपको सीनियर डॉक्टर कहलाऊंगा। फ्यूचर की डॉक्टरानी साहिबा, तो मुझे कुछ अजीब लगेगा आपको डॉक्टरानी साहिबा कहते हुए। वो अब संजीदगी से इसे देखते हुए कहने लगा, तो मिशात ने सख्त तहरीर से चढ़ाकर इसे देखा और इसकी तरह देखने से जोर से हंसा हंसता चला गया। हाँ शिमान खान, क्या बात है। इससे पहले कि मिशात से कुछ कहती, इसके फोन पर किसी की कॉल आई तो वो इससे दूर होकर दूसरी तरफ मौजूद अर्शमान खान से पूछने लगा, व्हाट। उसकी बात सुनकर जोर से चीखा तो मिशात इसकी आवाज पर अपना सर उठाकर से देखने लगी और वो बहुत गुस्से से कह रहा था, कैसे भाग सकते हैं वो अरफान। शिमान खान, तुम्हें पता है ना वो कितना खतरनाक है, और तुम डेमेट जर्लिश और को अकेला छोड़कर वहां तहखाने में क्या कर रहे हो। जाओ इसके पास, वरना वो शख्स वहां पहुंच जाएगा। वैसे गुस्से से कहते हुए आखिर में जर्लिश का ख्याल आते ही जोर से दौड़ते हुए कहना, ओके तुम जल्दी से जर्लिश को लेकर यहाँ आओ, मैं हवेली के लिए निकल रहा हूँ। मैं कहकर फोन बंद कर तो पीछे मुमताज को अपनी गोद में उठाकर कुछ किए बगैर इसलिए फ्लैट से निकला। मुशाद बस इससे देखते खामोश देखने लगी। जबरदस्त आइडिया आपने आगा जान, ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला किया है। मेरे और डॉक्टर साहिबा के निकाह वाले दिन शिमोल खान और शम्स भाई की रिसेप्शन कर रहे हैं। शिमोल खान ने हवेली पहुंचकर जब सबसे बातें को आगा जान को बताया तो उन्होंने अपने दोस्त यानी शम्स के दादा मुस्तफ़ा मलिक से डॉक्टर अरजलान के निकाह के शम्स और लाहौर में पहुंच गई थी। अब अपने दोस्त मुस्तफ़ा मलिक के पास बैठे इससे बातें शेयर की तो डॉक्टर अरजलान जो उनकी बात गौर से सुन रहे थे संजीदगी से बोले, मगर खुदा तुम चुप किए हो, तुम्हारी वजह से हमने लड़की के माँ बाप इतनी बातें सुनी कि मत पूछो। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपनी होने वाली बीवी को शादी की शॉपिंग करवाओ। मुस्तफ़ा मलिक ने साथ नजरों से घूरते हुए कहा तो डॉक्टर अजलान इनकी बात पर इतना समूह लेकर बाहर निकला, जबकि शम्स जो इशार के लिए साथ बाहर खड़ा था इसकी शक्ल देखकर जोर से हंसा। दादा जान, अब आपको इतना भी बुरा नहीं भला नहीं कहा है इन्होंने, बल्कि बुरा तो मुझे कहा है कि लड़का डकरी
کرنے نہیں عاشقی کرنے گیا ہے کہ ہسپتال میں وہ لڑکی کو پھنسا کر اب نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ شکر کریں عزت سے نکاح کر رہا ہے، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت صاحبہ اس کے ساتھ فرار ہو چکی ہوتی۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ مرنے سے گرا اور وغا جان نے بھی، لیکن شمس اور اشال کے ساتھ شمول خان مشاط نے کہک لگایا، لڑکے سدھر جاؤ ورنہ میں اپنی لاٹھی سے 1 منٹ میں سدھار لوں گا۔ مصطفیٰ مرد نے اپنی لاٹھی کو اوپر کرتے ہوئے کہا تو ارسلان نے ڈرتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے روم سے دروازے تک پہنچ کر سب کو دیکھنے لگا۔ دادا جان، میں نے تو کبھی بھی نہیں سدھرنا، آپ پلیز اپنی لاٹھی کو میرے اوپر ویسٹ مت کریں، اگر ٹوٹ گئی نہ تو شمس بھائی مجھے اپنے رائیور سے اڑا دے گا۔ وہ شمس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو شمس اور مصطفیٰ نے اسے سخت گھوری سے نوازا تو ان کی سخت تیور سے ڈر کر باہر بھاگا۔ وہاں بیٹھی سبھی لوگ زور سے ہنسنے لگے، اس کے بھاگنے پر اس صاحبہ جو اس کی باتوں میں مسکرا رہی تھی اسے بھاگتے ہوئے دیکھ وہ بھی اس سب کے ساتھ ہنسنے لگی۔ ارشمان خان، زورا خان، تم دونوں لڑکیوں کو اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑو گے۔ شمول خان ملک ہاؤس کی سیکورٹی کو بڑھانے کے بعد ارشمان خان اور زورا خان شمس کے ساتھ ایک روم میں بیٹھا ان سے ذکی شرانی کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ شمول خان ان سب کو سمجھا رہا تھا، لالا آپ فکر مت کریں، میں ذکی کی حفاظت اچھے سے کروں گا اور زراق لالا کسوہ کی، میں زر کی اور کسوہ کی۔ ارشمان خان نے بڑی سعادت مندی سے کہا تو اس کی سعادت مندی کو سخت نظروں سے شمول خان نے گورا اور پھر غصے سے کہا، اشال، مشی، چچی، تائی جان اور ملک ہاؤس کی سبھی خاتون کو ان کا کوئی خیال رکھے گا؟ ہاں، اور میں شمس اس کی گٹھیا 2 نمبری انسان کو ڈھونڈیں گے اور کل تو ڈاکٹر ارسلان کا نکاح ہے اور ہمیں ہر حال میں اس انسان کو ڈھونڈ کر مارنا ہوگا ورنہ وہ ہماری فیملی کو تکلیف پہنچائے گا۔ اور شمان خان کو غصے سے کہنے کے بعد آخر میں اپنی پریشان سے کہنے لگا، شمول تم اس کی فکر مت کرو، سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے، اگر وہ گھر کے آس پاس ہی نظر آئے تو گارڈ اسے اڑا دیں گے۔ شم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شم سمجھ پتا ہے سیکورٹی بہت ہے لیکن وہ کمینے انسان پھر بھی اپنی کمینگی دکھانے سے باز نہیں آئے گا۔ اپنے بالوں کو پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ شمس نے اسے دیکھا، لالا آپ فکر مت کریں، میں اور ارشد کے ساتھ رہیں گے، کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، خاص کر کے گھر کی عورتوں کو۔ زبراق خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے تم اچھے سے سب کا خیال رکھو گے لیکن مجھے اس پر یقین نہیں کہ یہ اچھے سے سب پر نظر رکھے گا۔ شرمندگی سے نظر جائے، آئی ایم سوری، لیکن اب میں پوری کوشش کروں گی سب کا اچھے سے خیال رکھوں، خاص کر کے اپنی فیملی کا اور شمس بھائی کی فیملی کا۔ انہیں نیچے جھکا کر بولا تھا۔ شمول خان نے اٹھائے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شمس کو اپنے قریب پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے روم سے باہر نکلا۔ لڑکی یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ارشمان خان اور زبراق خان اس روم میں داخل ہوئے جہاں سبھی لڑکیاں شور مچاتے تیار ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کو جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، ہم سب شبوں کر جا رہے ہیں مال بھائی؟ جب اشال نے بڑی ہی معصومیت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دیا تو اس کی معصومیت دونوں مسکرائے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہم دونوں بھی آپ سب کو جوائن کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے تو ایک دوسرے کو دیکھا کر مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اپنا سر ہاں میں ہلانے لگی۔ کیوں نہیں زوراق لالا؟ مشاط نے شریل لہجے میں چہرے سے جدا کیے بغیر کہا تو وہ دونوں اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے اصل کو پہچانے بغیر خوش ہو گئے کہ چلو یہ کام تو ہو گیا۔ ابے یار، رشتہ داروں کی بہنوں نے ہمیں خوشی سے اس لیے اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے کر مال لینے کے لیے حامی بھر دی تھی کہ ہم ان کی شاپنگ بیگ پکڑ کے ان کے پیچھے نوکروں کی طرح چلیں۔ ارشمان خان نے زبراق خان کی جانب دیکھتے ہوئے شاپنگ بیگ کی جانب غصے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو سب لڑکیوں نے بڑی ہی چلاکی سے انہیں یہ کہہ کر تھما دیے تھے کہ آپ دونوں ہوتے ہوئے ہمیں کیوں پکڑنا چاہیے، ہم ذرا اس شاپ میں شمول کے لیے ایک کواچ لینے جا رہے ہیں۔ اس نے نوٹ کیے بغیر ان سب شیطانوں سے لڑ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ اگر اس سے اکڑو خان کی بیوی کو کچھ بھی ہوا نا تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسری جانب مشاط جو واچ کی دکان میں داخل ہو رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کی ناک میں ایک رومال رکھا اور اسے کھینچتے ہوئے ایک سنسان گوشے میں لے گیا اور اسے بے ہوش کرنے کے بعد اسے لیے وہاں سے نکلا۔ زبراق لالا، مشی بھابھی اس شاپ میں نہیں ہے، مشاط کو گئے ہوئے 1 گھنٹے ہو گیا تھا۔ سب اپنی شاپنگ بیگ دونوں کو تھما کر کچھ کھانے کے لیے مال میں بہنیں ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ زرلش کو اس کے خیال اس شاپ کی جانب بڑھی، لیکن اسے وہاں نہ پا کر اسے پورے مال میں ڈھونڈنے کے بعد گھبراتی ہوئی زبراق خان سے آ کر بولی تو شمان خان اور زبراق خان یہ سن کر کافی پریشان ہونے لگے کیونکہ اب ان کی ہے نہیں تھی۔ شمول خان انہیں جان سے مار دے گا کہ اس نے یہ سنا کر وہ تیزی سے سب لڑکیوں کو مال سے باہر لے جا کر کار میں بیٹھے کر سب گارڈ کو انہیں گھر پہنچنے کا کہہ کر خود دوبارہ مال کے اندر داخل ہوئے، لیکن پورے مال میں انہیں وہ کہیں بھی نہیں ملی تو چارے نے شمول خان کو کار پر بنوا جو بات سن کر گھر سے باہر نکلا اور کار پر دیوانوں کی طرح اس مال کی جانب کار بگانے لگا۔ میں نے کہا تھا نا سب کو اکیلے مت چھوڑنا، پھر کیوں میری مشی کو اکیلا چھوڑا؟ اگر اس سے کچھ بھی ہوا نا تو میں اس شخص کے ساتھ ساتھ تم دونوں کی بھی جان نکال دوں گا۔ مال کی CCTV مشی کی ویڈیو نہ پا کر اس دونوں کو اپنے صرف نگاہوں سے گھورتے ہوئے داڑا تو اس کی بات پر دونوں خوف زدہ ہو گئے۔ ہم بھائی،
हमने सब पर नजर रखा था, फिर पता नहीं कैसे भाभी को उठा के ले गया। जबरा खान ने सर नीचे झुकाकर कहा तो शमोल खान ने इसे घूरा। क्योंकि तुम लोगों की तरह नालायक नहीं है, तुम लोगों ने इसे मौका दिया, इसने इस मौके का अच्छे से फायदा उठा। शमोल, नकली अहसम की बीवी को उठाकर नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, किसी को भी। अगर मिशी को कुछ हुआ तो। वो सख्त नजर से इन दोनों को घूरने के बाद जुनूनी अंदाज में बोला, तो शम्स कब से खामोश बैठे से कुछ याद आया। शमोल, वो नेकलेस तुमने भाभी को दिया था ना, जिसमें तुमने ट्रैकेट लगाया था। शम्स को चमकती आंखों से देखा। हाँ शम्स, जल्दी से टेक्स्ट करो, वो इंसान मेरी मिशी को कहाँ लेके गया है। और तुम दोनों जाओ माल खाओ, उसमें सबको देख लूंगा। हम लोगों को एक दिन भी लग सकता है या फिर दो भी, लेकिन तुम सबसे यही कहोगे कि हम दोनों एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं। अगर ज्यादा पूछो तो कह देना कि हम दोनों ने एक अपना अलग बिजनेस शुरू कर दिया है। और इन दोनों को देखते हुए संजीव से कहने लगा तो इन दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया और शम्स को लेकर बाहर निकला। तुम कौन हो? मिशाल जो फर्श पे बेहोश पड़ी थी, इसने अपनी आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा तो सामने सोफे पर लेकर नजबी को देखकर वो घबराती हुई उठ बैठी और पीछे हटने लगी। तो अजनबी उठा और इसकी जान बढ़ा। तुम्हारे जासूस शोर का दुश्मन, वो भी जानी। वो शख्स संजीदगी से कहता इसके सामने घुटनों के बल बैठा। तुम शायद इसकी आवाज सुनकर घबराहट के आलम में मजीद पीछे घिसकी, क्योंकि उस शख्स को पहचान चुकी थी। ये वही है आया था जो वहां पे आया था। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं खुद तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शमोल खान की बीवी हूँ मैं, और तुम तो मुझे अगवा करके अच्छा नहीं किया। वो हाथ के बल चिल्लाई तो इस ने गुस्से से आकर इसे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तो पीछे जा गिरी। बकवास बंद करो, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा देने वाला हूँ जिससे तुम सह नहीं पाओगी, और मरना चाहोगी तो फिक्र मत करना। तुम्हारा शोर भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तुम्हें इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें मारकर मैं इससे ही भी मार दूंगा। उसे दोनों कानों से पकड़कर हवासे से मुस्कुराते हुए इसकी शफाफ गर्दन को देखने लगा। तुम शायद इसकी खौफजदा नजरों के अपने वजूद पर देखकर घबराते हुए अपने आप को इसकी नजर से बचाने के लिए अपने ऊपर चादर को ओढ़ने लगी, जो इसने घर से निकलने से पहले ओढ़ लिया था। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये चादर भी नहीं। तुम्हें वो तुम्हारे शोर को सर झुकाने पर मजबूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम फैसल शेरानी से बदल कर कुछ और रख लेना। वो उसकी गर्दन पर चाकू रखते हुए नीचे की जानब लेकर जाते हुए कमीनगी से हंसते हुए कहने लगा, तुम शायद तकलीफ के बायस चीख भी ना सकी। मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो इससे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती हुई पीछे घिसकने लगी, और जो बुरी नीयत लिए इसकी जानब बढ़ रहा था, इसे बेबस देखकर कमीनगी से हंसने लगा। नहीं, उस दिन मैंने तुमसे खुद इससे अहद किया था, जब तक मैं तुम्हें बर्बाद न करूंगा ना, तो चैन से नहीं बैठूंगा। और आज तुम्हारी बर्बादी का दिन आया है, तो मैं कैसे ये दिन छोड़ सकता हूँ। और इससे पैरों से पकड़कर खींचती आंखों में बहुत ज्यादा चमक लिए इससे घूरते हुए कहने लगा। तो मशाद जोर जोर से खुद को इसे छुड़वाने लगी कि इसके साथ खेलने के लिए खुद को बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा था। शम्स, इसको मैं आज नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी मिशी को हाइड किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। जब शम्स और शमोल खान इस जगह पर पहुंचे, मशाद को इस शैतान से खुद को बुरी तरह से बचाते हुए देखा तो गुस्से से आगे बढ़े होते हुए इसने मशाद से लग करके उसे जोर जोर से मारने लगा। और दूसरी तरफ जो मशाद के साथ खान को अपने गुस्से से झटकते देने लगा। शमोल खान, तुम्हारी बीवी तुम्हारी तरह बहादुर है, लेकिन फिर क्या फायदा इसी बहादुरी का, जिसका जब इस वक्त इसकी बहादुरी किसी काम नहीं आ रही। वो पीछे मुड़कर हवासे से मुस्कुराते हुए कहने लगा। तो इसकी बात पर शमोल खान इससे गुस्से से घूर रहा था। वाकई बढ़ रहा था कि पीछे से मशाद जब मुश्किल से खड़ी हो रही थी, उसकी बात पर गुस्से से एकदम से उठी और सामने रखे लोहे की राड से इसके सर पर वार करते हुए सर दर्जे में कहने लगी, तुम कामयाब नहीं हो गए कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सुना तुमने? अगर मरना नहीं ही चाहते ना, तो मुझे छोड़ दो। वो चेहरे से डर के साए हटाकर जोर से चीखती हुई इसे खुद से दूर करती हुई गुस्से से बोली, तो इसकी बहादुरी पर मुस्कुराया और इसे खींचकर अपने करीब करते हुए इसे चेहरे के ऊपर झुकने ही लगाकर मशात हाथ रखकर इससे रुकने लगी। कामयाब तुम्हें हो गया, तुम्हें यहाँ लाकर अब इनाम तो तुम्हें देना पड़ेगा इस कामयाबी का, वरना मैं खुद इस इनाम को हासिल करना अच्छे से जानता हूँ। इज्जत के लिए तुम जैसे शैतानों के सर को अगर कुचलना भी पड़े ना, तो मैं नहीं घबराऊंगी, समझे? और तुम जैसे शैतानों से तो मैं नहीं डरती। जोर जोर से इससे सर पर मारती उस हालत खराब कर चुकी थी। कुछ सामने खड़े शमोल खान और शम्स इससे मुस्कुराती नजरों से देख रहे थे। फिर शमोल खान आगे बढ़ा, उसकी कलाई से पकड़कर अपने साथ लगाते ही कहने लगा, बीवी आज तुमने शमोल खान का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुस्कुराती नजर से देखने हुए कहने लगा, जो सामने जख्मी हालत में शिरानी की बेटे को गुस्से से घूर रही थी, क्या कर रहे थे कि मेरी बीवी को कि इस वक्त इसकी बहादुरी किसी काम नहीं है, तो देख लिया ना अच्छे से कि मेरी बीवी हर हाल में बहादुरी से लड़ना अच्छे से जानती है। उसके सामने घुटनों के बल बैठा और इसके जख्मी चेहरे को सख्ती से दबोचकर सर लेजे में कहने लगा। फिर शम्स को इशारा करते हुए मशाद को लेकर बाहर की जाने बढ़ा तो शम्स ने इसकी तरफ देखा।
जो जख्मियों की वजह से तड़प रहा था। गुड बाय, अब तुम सबका खेल खत्म, बहुत खेल लिया तुम सब ने मासूम जानों के साथ, और तुम अपने बाप का बदला लेने आएगी थे ना, जिसने इतने बेगुनाहों को मारा, जिनमें शमोल खान के माँ बाप, भाई और मशाद भाभी की माँ भी शामिल है। तो तुम कैसे तुम जैसे लोगों को इतनी आसानी से घूमने देता? मुनाफिस इसे देखते हुए कहने लगा, फिर नीचे झुका और जोर से इसके मुंह को खोलकर एक शीशी की बोतल को इसके मुंह के अंदर करता इस बोतल के अंदर से तेजाब को इसके अंदर डालने लगा। और बाहर वो दोनों इसकी चीख को सुनकर अपने दिलों में सुकून महसूस करने लगे। फिर एक दूसरे की जानब देखते हुए मुस्कुराकर हाथ में हाथ डाले कार की जानब बढ़े। शमसरा, आप अकेले शमोल लाला और मशाद भाभी को वो कहाँ हैं? डॉक्टर इरजलान ने कहा हो गया था, लेकिन ये लोग अभी तक नहीं आए थे। तो वो दोनों परेशान होने लगे, लेकिन इन्होंने आका जान को सच नहीं बताया था कि वो लोग अहम मीटिंग पर नहीं बल्कि इस जकीश रानी के बेटे को मारने के हैं। इनसे तो इन्होंने अहम मीटिंग का कहा था। मशाद का भी इन्होंने ये कहा था कि शमोल खान को इसके बगैर कहीं भी अच्छा नहीं लगता, तो इसे भी अपने साथ लेके गया है। लेकिन शम्स को अकेले ही हाल के अंदर दाखिल होता देख वो दोनों इसकी जाने बढ़े और घबराते हुए इससे इन दोनों के मुताबिक पूछने लगे, फिक्र मत करो, वो हॉस्टल में किसी से मिलने गई है, जल्द पहुंच जाएगी। जब तक तुम दोनों अच्छे से इनकी तैयारी करो ताकि हम सब इन दोनों को अच्छे से वेलकम करें। खूबसूरत दिन बहुत ही शानदार बनाएंगे, शम्स ने अपने दोस्त की मोहब्बत में कहा। तो वो दोनों भी इसके शमोल लाला के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत देकर मुस्कुराए और शमोल खान मुशाद के वेलकम की तैयारी करने के लिए चले गए। डॉक्टर खड़ू साहब, हमें देर हो रही है, अगर हम मजीद इसी तरह यहाँ खड़े रहना तो सुबह हो जाएगी। शमोल खान इसे ब्राइडल ड्रेस दिलाकर एक पार्लर में लेके गया और फिर वो तैयार करके जब बाहर आया तो मोहब्बत होकर से देखने लगा। फिर जब आगे बढ़कर इसके कंधों से पकड़कर हिलाते हुए बोली, तब इसे होश आता। वो मुस्कुराते हुए इसे लिए कार की जाने पड़ा। फ्यूचर की डकरानी साहिबा, दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें सबके सामने इस तरह लेके जाने का, लेकिन मजबूरी है, वरना तुम्हें इस तरह कभी भी लेके ना जाता। शमोल ने इसे कार में बैठाकर मखरूर आंखों से इसके सुंदर रूप को देखते हुए घबरू लहजे में कहा, चाहे ये रास्ता तो हाल की जानब नहीं है। वो बाहर देख रही थी कि शमोल खान को हाल के बजाय दूसरे रास्ते पर लेके जाते हुए इसको देख करने लगी, मशीद तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ता तो तुम्हारे लिए अनजान है जहाँ मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। वह हैरत से देखते हुए पूछने लगी तो मुस्कुराते हुए देखने लगी, क्योंकि ये मेरा शहर है, तुमसे मिलने से पहले मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं रहती थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से मामा बाबा के साथ मरी शिफ्ट हो गई थी। और नजर नीचे झुकाकर नीम आवाज में कहने लगे। तो शमोल खान ने कार साइड पर रोका और आगे बढ़कर इसे अपने साथ लगाते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी मिशी, मेरी वजह से तुमने इन्हें खोया। वो इसे सख्ती से खुद में बीजिए खुद भी नीम आवाज में कहने लगा। तो मशात ने इसे सर उठाकर देखा, जिसे ही देख वो इसे सख्ती से खुद में बीजिए खुद भी नीम आवाज में कहने लगा। तो मशात ने सर उठाकर ऊपर देखा, जिसे ही देख रहा था। वो आंसू को पीती हुई बोली। तो शमोल खान ने कहा, मिशी, जो मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, जिसे देखकर तुम अच्छा महसूस करोगी। इसके आंसू को साफ करते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। तो मशात इसे तजस्सुस देखने लगी। तो वह कार स्टार्ट करते हुए दोबारा गया, मिशी इतना हैरान मत हो, तुम्हें वहां जाकर लेकर जा रहा हूँ तो खुद ही देख लेना वो क्या है। खुशीली नजर से देखते हुए कहने लगा। मशात इसे हैरत अंगेज तासर से कार ड्राइव करते हुए देखने लगी, या मुझे इस ड्रेस में यहाँ क्यों लेके आए हैं? मशात मुंह खोले सामने हॉस्पिटल को देखते हुए कहने लगी। तो शमोल खान इसकी जानब देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगे, किसी से मिलाना है। इसे रोते हुए देखकर शमोल खान ने शरीर लहजे में कहा, और अब फिर आखिर में शरारत से मुश्तबा मलिक को देखते हुए बोला, जो इसे मुस्कुरा कर देख रहा था, डॉक्टर शमोल खान, तुमने आज साबित कर दिया तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरी बहन तुम्हारे साथ खुश है, ये देखकर आज मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। और खार खार के मुश्ताक दोनों के रूप में देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी मैं तुमसे नाराज हूँ। मुश्तबा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आखिर में से मसनून नाज़ी से देखते हुए कहने लगा, सही कह रहे हो ना। वो मुश्तबा मर से कहने के बाद मुस्कुराती नजरों से मुश्ताक को देखते हुए पूछने लगा, जो इसकी बात पर मुंह खोले इसे शक नजर से देखने लगी, क्योंकि इसे अभी तक ये खुशखबरी इन्हें नहीं बताई थी। कल ही तो तबीयत खराब की वजह से इसने डॉक्टर साहिबा के कहने पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, इसे पता चला था कि वह इसे ये खुशखबरी बताने वाली थी। ये सब हो गया और उसे ना बता सकी। आपको कैसे पता चला? हाँ जी, मैंने तो ये बात सिर्फ साहिबा से शेयर की थी। वो तजस्सुस से देखते हुए बोलने लगी। तो शमोल खान शर्म से सुर्ख हो रहे थे इसके चेहरे को देखते हुए। मिशी, तुम्हारे शोर एक हार्ट सर्जन है, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी तो खराब तबीयत के बारे में पता नहीं चलेगा ये किस वजह से हो रहा है। उसके सर को हल्के से मारते हुए शरीर लहजे में कहने लगा। तो शर्म से सुर्ख होती अपनी नजरें झुराने लगी। डॉक्टर साहब, चलो, इस खुशखबरी की वजह से तुम्हें माफ करता हूँ, वरना वो गोलियां मुझे अभी तक याद हैं जो तुमने मुझ पर चलाई थी। वो इसके कंधे पर हाथ रख कर से देखते हुए कहा, तो साले साहब, आपने भी तो मेरी मिशी के मामले में गैरों पर यकीन किया था ना,
تو میں نے بھی تمہیں اسی چیز کی سزا دے کر اپنا حصہ برابر کر لیا۔ مسکرا کر رہا مشاد کو اس لیے سامنے رکھے سفید بڑھا اور پھر تینوں بیٹھ کر جو کچھ بھی ہوا اس سب باتوں کو ایک طرف رکھ باتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے۔ 3 سال بعد یہ کیا کیا ہے تم نے دونوں نے؟ باپ بیٹی نے پورا روم میں ابھی صاف کر کے گئی تھی سنم، ابھی بھی نویرا کے ساتھ مل کر بچے کیوں بن جاتے ہیں؟ عشاء سب کام ختم کرنے کے بعد جب روم میں آئی تو روم کی حالت دیکھ کر غصے سے سامنے کارپیٹ پر بیٹھے باپ بیٹی کو دیکھنے لگے جو ایک دوسرے کے چہرے پر کچھ پینٹنگ کر رہے تھے۔ ایشو جانم، میں تو ابھی بھی 1 سال کا بچہ ہوں، کیوں نویرا مائی بیبی؟ اور نویرا کے چہرے پر برش ہٹا کر اشار کو شرارتی نظر سے دیکھتے ہوئے آخر میں نویرا سے پوچھنے لگا جو 1 سال کی تھی وہ بہت ہی شرارتی۔ یس بابا، آپ میرے بگ برو ہیں، ماما تو آپ کی ایج سے بہت جیلس ہوتی ہیں۔ نویرا شرارتی لہجے میں بولی تو اشار اس چھوٹی سی آفت کو بڑھیا کو غصے سے دیکھنے لگی جسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لگتے ہیں گرینڈ فادر یہ کہاں بگ برو لگتے ہیں نویرا آپ کو، مجھے تو یہ آپ کے ہیں۔ اشار نے شمس کے ہوبر چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چڑھ کر کہا تو شمس اس کی بات پر زوردار کہ نویرا مائی بیبی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ گرینڈ فادر وٹ ایشو میں اور نویرا کا سمیتی گرینڈ فادر ہوں کیا؟ میں آپ کو ایک بڈھا نظر آتا ہوں جو آپ کی ماما مجھے آپ کے ہیں؟ شمول نے فوراً نویرا کو کندھے سے پکڑ کر ایک آنکھ چھپاتے ہوئے کہا تو نویرا اپنے بابا کے ڈرامے کو جان کر مسکرائی۔ نو بابا، آپ تو بہت ینگ ہیں اور میرے بگ برو ہی لگتے ہیں، خاص کر کے میری فرینڈ کو، اور وہ روز آپ کے لیے چاکلیٹ لاتی ہیں تو مجھے یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ اپنے بگ برو کو دینا ہو، کہنا کہ یہ ہم نے دیا ہے۔ شمس کو دیکھ رہے جو اپنی بیٹی کی شرارت کی وجہ سے پھنس چکا تھا۔ نویرا بیبی یہ کیا؟ یہ تو بہت نہیں ہو گیا؟ شمس نے گساتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تو شال نے غصے سے لال ہو کر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے نویرا کو روم سے باہر نکالا اور خود ساتھ لیے شمس کے جانا بڑھی۔ شمس جانی اب تمہارا خیر نہیں ہے۔ مشیر اپنی ایشو کو غصے سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر شب بڑھواتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ سنم یہ سب کیا ہے؟ ہاں تم بچیوں کو بھی ساتھ نازوں سے گھورتی ہوئی بولی تو شمس اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کرا ایشو وہ سب جسٹ مجھے بگ برو سمجھتی ہوں اور میں انہیں لٹل سسٹر۔ وہ مسکرا کر گھبراہٹ میں الٹا بول گیا تو شال کے تیور دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا بول گیا ہے تو سپاٹ کے پیچھے ہٹنے لگا۔ سنم آپ ان سب کو انکل تو ہو سکتے ہیں، بگ برو نہیں سمجھے آپ؟ اسے گھورتی ہوئی بولی تو باہر نکلنے لگی تو شمس نے ایک ہی چشمے سے گرائی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے اس کی ہوش اڑانے لگا۔ مس لیکچر تو پورا کر کے جاؤ، یہ کیا آدھا دورا چھوڑ کر باہر جا رہی ہو؟ اسے اپنی مضبوط بازوؤں کی عزت میں کردہ محرور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو شال اس کی گردن پر پھڑانے لگی۔ چھوڑے میں جوانا میں آپ کو نہیں چھوڑیں گی۔ شال نے غصے سے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو شمس نے اپنی گرفت کو اور مضبوط کیا۔ ایشو جانو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی کبھی بھی نہ چھوڑیں، اسی طرح پکڑے رہیں جس طرح سے ہم نے آپ کو پکڑا ہے۔ وہ گھبرو نہیں جی کہتے اس کی پٹ جگہ اور شرماتی ہوئی اس کی پناہوں میں خود کو محسوس تصور کرتی اپنا چہرہ اس کی سینے میں چھپا کر اپنی آنکھیں موڑ گئی۔ تو کچھ کیا نہ ہو میں شمول بابا کو ٹوائی شارک لالا نہیں، اگر آپ نے میری فیوریٹ دو پورے خان ہاؤس میں ان دونوں شیطانوں کی آوازیں گونج رہی تھی اور سامنے لان چیئر پر وہ دونوں بیزاری سے بیٹھے اپنے بھائی اور کزن کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ایک دوسرے کی جانب بے چارگی سے دیکھنے لگی۔ نہیں زوار، آج تو میں نے انہیں چھوڑوں گا نہ، اور روز ان کی آواز کو سن کر میں جو پڑھنے بیٹھتا ہوں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ینگ بچہ پارٹی آج پھر میرے بغیر یہاں لڑائی شروع ہو رہی ہے اور مجھے کسی نے بچوٹے میں انوائٹ تک نہیں کیا۔ عدنان جو اپنی 1 سالہ بیٹی مروہ کو گود میں اٹھائے لان کے داخل ہوا تو سامنے جنگ کا میدان دیکھ منہ توڑتے کہنے لگا اور صاحبہ جو اس کے پیچھے آ رہی تھی اسی بات پر سخت نظر سے بولنے لگی سدھر جاؤ ڈاکٹر اذان والا، میں ان سب کے ماما بابا کو تمہارے خلاف کر دوں گی کہ تم ان کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کو کیسے بھڑکاتے ہو۔ اس کے گھٹتے ہوئے کہنے لگے جس کی آواز کی وجہ پڑھنے کے دوران ٹوائی میوزک سخت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو شارک لالا؟ چھوڑے زوار لالا کو۔ میزباں جو زوراق اور قصوہ کی 2 سال کی بیٹی تھی اسے اپنے زوار لالا اور ارشمان اور زرلش کے اکلوتا سپورٹ کی بے بس برداشت نہیں ہوئی تو وہ سخت غصے سے اٹھی بھاگتی ہوئی شارک کو غصے سے دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی اے میزا، اب تم نے میرے لالا کو دھکا کیوں دیا؟ اس نے آگے ہو کر اسے مروہ کو لیتے ہوئے کہا تو وہ سپاٹ کر آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں واقعی ان کے ماں باپ وہاں نہ ہوں، لیکن سامنے سے نویرا کو بھاگتے ہوئے وہاں آتے دیکھ وہ آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر کہنے لگا مائی اسمارٹ وائف کی کوئی بات نہیں، میرے پاس نویرا بیبی ہے۔ وہ اپنے چاچو کو سب ڈول چاچو سے بچانے کے لیے اور شریف لہجے میں کہتا صاحبہ کو پیار سے دیکھنے لگا جو اس کے
इस तरह देखने के बाद सामने से संजीदगी से आते शिमोल खान और देखती शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर इसे देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट से समझ गया कि बेटा अब इसकी खैर नहीं। वो भी अभी आगे कुछ कहती, इजलान के आगे बढ़ते हुए सख्ती से इसके मुंह पर हाथ रखा मुस्कुराते ही कहने लगा, साहिबा अपने शोहर की तारीफ तुम घर चल कर भी कर सकती है, इन खड़ूस के सामने करने की क्या जरूरत है। वो शिमोल खान के सख्त तेवरों को देखते हुए साहिबा से कहने लगा तो शिमोल खान से कुछ सख्त सुनाता पीछे से अर्शमान जरलिश जवराक किस्सा के साथ मशाद को भी खूबसूरत कनीदे पकड़े इसी तरह आते हुए देखकर मुस्कुराया और उसकी जानब बढ़ा। मिशी ये सब हाथों में कंदियां देखकर इसकी पूछने लगे जो वही लॉन में रखे टेबल से सब ने उठाए थे, जबकि मिशाद के हाथों में जो कंदली था इस पर इसका और दोनों बच्चों का नाम लिखा हुआ था और बाकी सब के कंधों पर भी इस तरह के इनके बच्चों के नाम लिखे थे। खुलूस साहब, आज हम सब का एक साथ इन कलिंदी को रोशन करके इसी तरह से कलिंदी को रोशनी की तरह अपनी जिंदगी में ढेर सारी रोशनी की दुआ करेंगे कि वो आज रात ठीक 12 बजे अपनी फैमिली के साथ कंधियों पर लिखकर आसमान की तरफ उड़ाने अपनी जिंदगी में इन कलिंदी को रोशनी की तरह रोशनी करती दुआ मांगेंगे। मिशाद भाभी 12 बज रहे हैं, अब हमें कलिंदी को रोशन करना चाहिए। जल्लिश ने कहा तो इन सब ने एक साथ मिलकर अपनी कलिंदी रोशन करते हुए अपने बच्चों को अपनी तरफ बुलाकर इन्हें कलिंदियों को पकड़ने को कहा और फिर अपने अपने हमसफरों को देखते हुए एक जबान होकर कहा, इसी तरह हमारी मोहब्बत के भी दीप जलते रहें जिस तरह आसमान की बुलंदियों को जाना बढ़ते हुआ कंदल की रोशनी हमारी आंखों को मुनव्वर कर रही है। सब मुस्कुराती नजरों से दूर आसमान की बुलंदियों पर कंदियों की रोशनी को देखते हुए जेर लब आस्तिकी से कहने लगे और फिर अपने अपने हम सफर की जानब देखते हुए मुस्कुराकर हाथ मजबूती से पकड़कर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अहद करने लगे कि हमेशा इसी तरह से एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। और यहाँ पर हमारा ये एक्स्ट्रा रोमांटिक नावल जो है ना ख़त्म हुआ। मिलते हैं एक न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।